for education and personal development. Ms. Sasidharani is known for her dedication to empowering individuals through knowledge, learning, and meaningful life skills. Through her work with EduSeed, she has been guiding students, teachers, and communities to develop confidence, creativity, and a great mindset. What makes today's guest even more special for us is she is not just an invited speaker, but also a contributor of RJ Garbage Bank. Her support and involvement in our mission reflect her strong belief in building a sustainable and responsible society. So RJ Garbage Bank is built on power of community participation and contributors like Ms. Sasidharani play an important role in strengthening this movement. Today she will be conducting an educational session on the topic A Magic of Trying One More Time. This topic is extremely meaningful because in every mission, whether it is environmental action, community engagement, or personal growth, success is often come to those who are willing to try again, learn again, and move forward with a determination. So through this session, we sure that she will inspire us with a valuable insights, motivating us to stay connected to our goals and continue contributing positively to our communities. Let us welcome her with a big heart and invite her to share her thoughts and guide us through this inspiring session. Thank you, ma'am, for being here today. Over to you. Thank you so much for that wonderful introduction. So before we start the session, I'd like to know who are all present and a little bit about all of you. Can we have a quick introduction from you? Hello ma'am, myself Karthikeyan from Erode. We are having a garbage bank in Erode. We continuously work with school students. Wow. We also have an organic store in Coimbatore. The store itself is a less plastic organic store. We have everything in loose, and our customers bring their own vessels and covers to get the oils and groceries. We are working in waste management for the past 10 years from 2016 in Coimbatore and Erode. Wow, that's great. So how many schools do you work with, Karthik? Right now in Erode, we are working with around, in Erode, from October only we have started in full-fledged, ma'am. So from October we have worked with around 20 plus schools, and most of the schools are government schools. Okay, that's great. Okay. So how do you cascade information to the rest of the schools, and do you have a team along with you? Yes, ma'am. Actually, before starting this garbage bank in Erode, we had a mega awareness program in Erode with Rajvalli ma'am as chief guest. For that event, we have our Pasumai Padayoda. There is a department called Green Programs in CEO office. So Okay. that person is in charge for all the government schools to monitor all the green practices that's been happening in the school. So she attended the program and she got inspired, and she is much more interested in waste management, and she gave permission to the schools, and because of her we could go to the government schools easily. And one more thing that has happened this month is now she became the in charge for private schools also. So we have started our work in private schools from this March itself, ma'am. So we don't That's have holiday. So March and April we are concentrating on CBSE schools, and May we are planning for segregation in our godown, and from June, July we have planned to organize awareness programs and collection program on matriculation schools. From after August we are planning for government schools again, ma'am. So this year we are planning for 150 schools. Okay, awesome. நீங்க எப்படி இதுக்குள்ள வந்தீங்க? How did you start this? மேம் அது சொன்னா பெரிய கதையா போயிடும், அப்புறம் இந்த செஷனுக்கு லேட் ஆயிடும் மேம். Okay, that's nice. So can we have நான் ஒரு ஷார்ட்டா சொல்றேன். I am a mechanical engineer. I did my mechanical engineering from Amrita University, Coimbatore, and I did my MBA in in PhD Institute of Management. அப்ப பண்ணிட்டு அமிர்தால வந்து ஃபைனல் இயர் படிக்கிறப்போ இவிஎஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு மேம். அதுல வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்காக இங்க கோயம்புத்தூர்ல வந்து குருடம்பாளையம் அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துல வந்து வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்ப ரொம்ப விகரஸா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு வீடும் 30 ரூபா, டெய்லி 1 ரூபி அப்படிங்கிற காஸ்ட்ல 30 ரூபா கலெக்ட் பண்ணி, அப்பவே வந்து அவங்க வந்து இது வந்து ஒரு 2015 டைம்ல வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் அங்க நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அவங்க வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க 2015லயே. அந்த வெஹிக்கிள்ஸ் சார்ஜ் பண்றதுக்கு சோலார் பேனல் போட்டிருந்தாங்க. கம்ப்ளீட்டா வெட் அண்ட் ட்ரை வேஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 வெரைட்டிஸா கேட்டகரைஸ் பண்ணி அவங்க வேல்யூ ஆட் பண்ணி வேஸ்ட் மேனேஜ் பண்ணிருந்தாங்க. ரொம்ப அருமையான ஒரு ப்ராஜெக்ட்.
அதுதான் என்ன ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணுச்சு. அது வரைக்கும் நானும் ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்கா வந்து இந்த வேஸ்ட்டை பத்தி பெருசா கேர் பண்ணிக்காம நம்ம வீட சுத்தமா வச்சிருப்போம். அந்த வேஸ்ட் எங்க போகுதுன்னு தெரியாது, அந்த வேஸ்டோட டிராவல் லைன் தெரியாது. அதை இவ்வளவு வேல்யூ ஆட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸும் எனக்கு இல்லாம இருந்துச்சு. அது அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்றப்பதான் இது ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணி இதுல ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டியூரிங் மை MBA நாங்க வந்து அப்பதான் எனக்கு MBA பண்றப்பதான் அதுல ஒரு சர்க்குலர் எக்கனாமி தாட் ப்ராசஸ் வந்துச்சு. என்னன்னா இப்போ வேஸ்ட்ல வந்து மேக்ஸிமம் ஆஃப் த வேஸ்ட் ஒரு 70% வந்து வெட் வேஸ்ட் வரும். அதை கம்போஸ் பண்ணோம்னா ஒரு பெரிய மென்யூர் கிரியேட் ஆகும். அந்த மென்யூரை வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு கொண்டு போய் சேர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்மர்ஸ்க்கு கொண்டு போய் சேர்த்தணும். அப்படி ஏற்றும் போது ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னா அவங்களோட ப்ரொடியூஸ் அவங்களால மார்க்கெட் பண்ண முடியாம இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது எங்களோட ஆர்கானிக் ஸ்டோர். ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நாங்க எடுக்கிற வேஸ்ட்டை கம்போஸ் பண்ணி அதை வந்து எங்க ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட கொடுத்துட்டு அவங்க கிட்ட இருக்க ப்ரொடியூஸை நாங்க திருப்பி கோயம்புத்தூர் எடுத்துட்டு வந்து நாங்க சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுதான் என்னோட பத்தி ஒரு ஷார்ட் ஹிஸ்டரி. Super interesting and inspiring to hear yours. Thank you. So can we hear the stories from others? உங்களை பத்தி ஒரு quick introduction. I think நீங்க ஒருத்தர நேம் சொன்னாதான் பேசுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, hi there. This is Tarni ma'am. Actually, I'm in a startup position. We are looking for a green point area here. So I'm in just a starting point. Okay. Where are you based out of? Ma'am, we are having a point in Chettipalayam, Tirupur. Okay. So எவ்வளவு நாளா நீங்க இந்த waste management குள்ள இருக்கீங்க? Ma'am, actually, I have started recently only after 2025 by the end September we have started. So we are new to this. Okay, that's nice, Abhi. Okay, Nagalakshmi. Hi ma'am, நான் நாகலட்சுமி, நான் விருதுநகர் தான். எனக்கு இப்ப ரீசெண்டா கொஞ்ச நாள் தான் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி ஒரு தாட். இது ஏன் எப்படி வந்தது அப்படின்னா, எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கான். என் பையனுக்கு நிறைய ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்துட்டே இருக்கேன். அது வந்து கொஞ்ச நாள் போட்டுட்டு அதை அப்படியே தூக்கி போடுறோம். அப்புறம் தான் தோணுச்சு, இதை நம்ம தூக்கி போடுறோம், இது வந்து ப்ராப்பரா ஏதாச்சும் பண்ணணும், இது எங்க இருந்து பண்றது. அப்புறம் நான் நிறைய பார்த்துட்டு இப்ப நிறைய இந்த மாதிரி கிளாத்ஸ்லயே வந்து ரீசைக்ளிங் எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னு. ஸோ அதெல்லாம் நான் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா, சரி அப்படி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம விருதுநகர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு நமக்கு ஒரு கம்யூனிட்டி வேணும், நம்ம கூட டிராவல் பண்ற பீப்புள் யாருன்னா இருக்காங்களா அப்படின்னு நான் கொஞ்ச நாளா இப்போ ஒரு 2-3 மந்த்ஸ் தேடும் போதுதான் எனக்கு இந்த RJ கார்பேஜ் பத்தி தெரியுது. ஆக்சுவலா இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங். எனக்கு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை, பட் நான் இது வரைக்கும் நான் எதுவுமே பண்ணது கிடையாது. சோ இதுக்கப்புறமா தான் நான் வாலண்டியரிங் அது மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் இருக்கு. Okay, nice. Thank you. செல்வராணி மேம், நீங்க எதை சொல்ல வந்தீங்க? Hi ma'am. Hello ma'am. Hello ma'am, I am Selvarani from Madurai. ஒரு past 1 year வந்து RJ கார்பேஜ் பேங்கோட அசோசியேட் ஆயிருக்கோம். ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நான் இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படியா இந்த கிளீனா வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஸ்டெப்ஸ் ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். மேடமோட நிறைய நாள் ஒரு செஷன் அட்டென்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் காலேஜ்ல வந்து ஒரு செஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் விருதுநகர்ல வந்து ஒரு 2 செஷன்ஸ் அந்த போஸ்ட் காம்பி ஒர்க் ஷாப் அதெல்லாம் வந்து அட்டென்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி யங் ஜெனரேஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை எந்த அளவுக்கு ப்ராப்பரா எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்றது வந்து நம்ம அதுக்கு என்ன ஸ்டெப் எடுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்றத ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போட்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இனிஷியேட் பண்ணிருக்கிறோம். பெரிய லெவல்ல இன்னும் பண்ணல, பட் அது நெக்ஸ்ட் இயர்ல அது பெரிய லெவல்ல போகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் இருக்கு. இந்த இயர்ல வந்து சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த பழமை போற்றுதும் அப்படின்ற டைட்டில்ல வந்து இந்த வேஸ்ட் கிளாத்ஸை வந்து கொஞ்சம் டெபாசிட் பண்ண சொன்னோம். அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டிட்ட தான் பண்ண சொன்னோம். அது ஒரு 10 members வரைக்கும் பண்ணாங்க. ஈவன் ஃபுட் இயர் அது கூட நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இயர் மந்த் வந்து ஆக்டிவிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஆர்ட் ஃப்ரம் வேஸ்ட் அந்த மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணோம். அடுத்து இந்த பிளாகிங் தான் எப்படியாவது பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன். நான் ஒர்க் ஷாப் அட்டென்ட் பண்ணும்போது ஒரு 3 to 4 houses ஆகுது அந்த வேஸ்ட் செக்ரிகேஷன் அட் ஹோம் வந்து பண்ணிடணும்னு நினைச்சு பிளான் பண்ணிட்டேன். அது நியர்பை பிளேசஸா பண்ண வச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால அது ஒரு ஹாப்பினஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டையும் கம்போஸ்டிங்கை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்றதுனால அவங்க வீட்டில் உள்ள கிச்சன் வேஸ்ட் வந்து அவங்க வீட்டுக்கே மாடி தோட்டத்துக்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி ஸ்டெப் எடுக்க சொல்லிட்டு அது 1 or 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கிளாஸ்ல 1 or 2 வந்து ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. அதனால ஹாப்பி. தேங்க்யூ மேம். Happy to know your efforts, ma'am. Hi ma'am. Hi ma'am, telling ma'am. I am Danavalli. I am one of the contestants at RJ Garbage Bank. So I mentor in how to segregate the waste and how to compost. Then next month gonna clean up the planning and quotation deal. நீங்க எந்த ஊர் மேம்? Where you based? Virudunagar. Nearby RJ MRP nearby house. Okay, that's nice. Thank you. Okay. So I think வேற யாரும் இருக்குமா? Okay, almost everyone has given. Okay. So நான் எப்படி இந்த இதுக்குள்ள வந்தேன் அப்படிங்கறத நான் I'll start from that. So 2015-16 இருக்கும். நாங்க எல்லாருமே டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் we were part of a club. அந்த கிளப்ல இருந்து we were conducting a session in 3V college.
அங்க ஒரு ஸ்பீச் கிராஃப்ட் அப்படிங்கிற செஷன் நடத்திட்டு இருந்தோம். டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்பீச்சஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அப்ப அங்க ஒரு ப்ரொஃபசர், ஒரு மேம் வந்து பேசுறாங்க. அவங்க பேசும்போது அவங்க சொல்றாங்க, எல்லாரையும் இமேஜின் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க. நீங்க நடந்து வரீங்க, உங்களை சுத்தி 2 பக்கமும் அழகான பிளான்ஸ் இருக்கு. அந்த பிளான்ஸ்ல வந்து அழகான கலர்ஃபுல் ஃபிளவர்ஸ் இருக்கு. எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கும், இமேஜின் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் அவங்க அப்படியே நீங்க நடந்து வரீங்க. கொஞ்ச நேரத்துல நீங்க திரும்பி பாக்குறீங்க, 2 பக்கமும் அதே மாதிரி பிளான்ஸ் இருக்கு. பட் பிளான்ஸ்ல ஃபுல்லா பிளாஸ்டிக் பேக்ஸா இருக்கு. எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டு ஒரு ஸ்பீச் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்க அந்த ஸ்பீச் ஃபுல்லா பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் பத்தி பேசுறாங்க. அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நாங்க எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்றோம், எவ்வளவு தூரம் அந்த ஸ்பீச் நம்மளெல்லாம் வந்து அதை விஷுவலைஸ் பண்ண வைக்கிறதுல இது என்னடா நம்ம ஒரு 10 பேர் இருக்கோம், நம்ம சேர்ந்து இதுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஜஸ்ட் பேச ஆரம்பிக்கிறோம். அப்ப ராஜவல்லிக்கு எப்பயுமே அவ ஜீரோ கார்பேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பா. அப்ப ராஜவல்லி வந்து சொல்றா, இந்த விஷயத்துல எனக்கு பயங்கர பேஷன் இருக்கு, நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இத ஒரு அவேர்னஸ் கேம்பெயின் மாதிரி இதை பண்ணலாமா அப்படின்றத நாங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளேயே இறங்கல. அவேர்னஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல போய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ரீசைக்ளிங் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம், வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம். அப்ப இதை வச்சுதான் நாங்க வந்து 2017ல we tried organizing a mega event inviting more than 17,000 students வர சொல்லி எல்லாருக்குமே ரீசைக்ளிங் ஒவ்வொரு கைண்ட் ஆஃப் வேஸ்டையும் என்ன பண்ணணும். இப்ப நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கோம், எல்லாரையும் ரீசைக்கிள் பண்ண சொல்றோம், பட் எங்க போய் ரீசைக்கிள் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற குவெஸ்டன்ல வந்து முடியுது. அப்ப நம்மளோட கிளப்லயே ஒருத்தவங்க இனிஷியேட் பண்ணி, நான் இதை ஆர்கனைஸ் பண்றேன், நான் வந்து அந்த வேஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணி ரீசைக்கிளர்ஸ் கிட்ட அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு ஆப் எல்லாம் போட்டோம். ஒரு ஆப் போட்டு அப்ப நம்ம வேஸ்ட் எல்லாம் ஜெனரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆப்ல அவங்களை பிக்கப் பண்ண வர சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நம்ம வீடுகள்ல பிக்கப் பண்ற மாதிரி. சோ இந்த ஒரு பிளானர் போட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட எடுத்துட்டு போறோம். அப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் அந்த ஆப்போட லிங்க் கொடுக்குறோம். நீங்க வந்து வேஸ்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதுல பிக்கப் கொடுங்க, வீட்டுக்கு வந்து எடுத்துக்குவாங்க. இப்ப நிறைய பேர் நமக்கு அதுல ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. பட் அவுட் ஆஃப் ஃபியூ சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் ரொம்ப நாளைக்கு அந்த ஆப் பண்ணவங்களாலையும் அதை கண்டினியூ பண்ண முடியல. அப்ப ஒரு ஸ்டேஜ்ல நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டோம், நிறைய பேர் ரெடியா இருக்காங்க. பட் எங்களுக்கு அந்த வேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது அப்படிங்கிற குவெஸ்டின் வருது. சோ இந்த இடத்துலதான் எங்களுக்கு எல்லாமே அப்ப இவ்ளோ வேலை பார்த்திருக்கோம், இத்தனை பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கோம், எல்லாரும் ரெடியா இருக்காங்க, பட் என்ன பண்றது அந்த வேஸ்ட் வச்சு அப்படின்னு யோசிக்கிறதுலதான் ராஜவல்லியால ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது இந்த ஆர்ஜே கார்பேஜ் பேங்க் அப்படிங்கிறது. சோ அவங்க வந்து ஒவ்வொருதுக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணணும்ன்றத கிளியரா பிளான் பண்ணி நிறைய பேரோட கான்டாக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க. இப்ப நான் இந்த விஷயத்துல எனக்கு பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுல நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்தது. நான் இனிஷியலா வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலில மாடியில நாங்க வந்து மேக்ஸிமம் இருந்தோம். அப்ப அந்த வேஸ்ட் எனக்கு தனியா பிரிச்சு நான் கொண்டு வந்து போடுறது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்ச் ஆச்சு. எல்லாரும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்களா, நம்ம ஏதோ புதுசா பண்ற மாதிரி இருக்கு, எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த அக்செப்டன்ஸ் இருக்குமா அப்படின்ட்டு நான் வீட்டுல எல்லாருக்கிட்டையுமே இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இருக்குங்கிறதுல ஆக்சுவலா நம்ம நிறைய நேரம் இத நம்ம மட்டும் ஏதோ பண்றோம், நம்ம ஏதோ வித்தியாசமா பாப்பாங்களோங்கிற தாட் நமக்கு இருந்திருக்கும் ஸ்டார்டிங்ல. பட் சொல்ல நிறைய பேர் எங்க கூட ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டாங்க. எங்களோட காம்பவுண்ட்லயே எல்லாருமே அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லல, சில பேர் நான் மட்டும் பண்ணி என்ன ஆகிற போகுது அந்த ஒரு தாட் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கும். இது இடமே குப்பையா இருக்கு, இப்ப நான் ஒருத்தர் பண்ணி அதுல ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் கொண்டு வந்துட முடியுமா? சோ அந்த இடத்துலதான் நம்ம நிறைய பண்ண இப்ப நம்ம மட்டும் பண்ணதுல அதுல ஒரு டைனி இம்பாக்ட் இருக்கும். பட் நம்ம பண்றதையே பார்த்து நிறைய பேர் ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து பண்ணதுலயே அந்த இம்பாக்ட் வந்து டைனில இருந்து ஒரு ஸ்மால் ஆகும். சோ இதே இது இப்ப நம்ம ஒரு தெரு ஃபுல்லா பண்ணதுல அது ஸ்மால்ல இருந்து அது ஒரு பிக் இம்பாக்டா மாறும். இதே இது இன்னைக்கு ஆர்ஜே கார்பேஜ் பேங்க் எப்படி ஒரு பெரிய கம்யூனிட்டியா ஹியூஜ் இம்பாக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இது எல்லாமே ஒருத்தர் ஆரம்பிச்ச டைனி இம்பாக்ட்ல இருந்து வந்ததுதான். சோ உங்ககிட்ட யாராவது நீங்க இதை ப்ரொபகேட் பண்ணும்போது நான் பண்ணி என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கறத சொன்னாங்கன்னா எப்பயுமே அவங்க கிட்ட வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க, உங்களை பார்த்து நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத சொல்லிக்கிட்டே இருக்க. நிறைய நேரங்கள்ல நான் செய்வேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து கிட்ஸ் ஏதாச்சும் அதை கரெக்டா அந்த ரீசைக்கிள்ல போடுறது வெளியில போயிடுச்சு அந்த மாதிரினா சில நேரம் முதல்னா எனக்கு வந்து ஐயோ நம்ம போய் இதை பத்தி நிறைய இடங்கள்ல பேசுறோம், ஆனா நம்ம வீட்லயே சில நேரம் அது கரெக்டா நடக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற வருத்தங்கள்லாம் நிறைய இருந்திருக்கு. பட் அதையும் தாண்டி சரி நம்மளால பண்ண முடிஞ்ச குட்டி டிஃபரன்சஸ் என்ன, இந்த எல்லா இடங்கள்லயுமே அப்படியே நம்ம பக்காவா ஃபுல் எல்லாமே ரீசைக்கிள் பண்ணி தான் கொண்டு போறோம் அப்படிங்கறத நானுமே பண்ணது இல்ல. பட் எவ்ரி டைம் ஏதோ ஒரு வரத்துல சரி நெக்ஸ்ட் டைம் இதை இன்னும் எப்படி பெட்டரா பண்ண முடியும். சோ அந்த இடத்துலதான் அந்த ட்ரைங் ஒன் மோர் டைம் அப்படிங்கிறது எனக்கு நிறைய இடங்கள்ல ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு. சோ இப்ப ஐ அகைன் கம் ஒரு ரவுண்ட் வரேன். இந்த மாதிரி உங்க யாருக்காச்சும் ஏதோ ஒரு நான் ரொம்ப பண்ணணும்னு நினைப்பேன், பட் என்ன மீறி அது நடந்துருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன வருத்தங்கள் இருக்கா? So that நம்ம இதை will have it very interactive so that உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸும் நானும் தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும். சோ எனக்கு இந்த மாதிரி தோணுன மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல தோணி இருக்கா? நான் இவ்ளோ ட்ரை பண்ணிருக்கேன், பட் இது வந்து என்னையும் மீறி அது கரெக்டா போக மாட்டேங்குது. செல்வராணி மேம், நீங்க நிறைய ஷேர் பண்ணீங்க இல்லையா உங்களோட மதுரையில? ஆக்சுவலா இனிஷியலா நான் லாஸ்ட் இயர் ட்ரை பண்ணும்போது காலேஜ்ல மாஸ் டொனேஷன் டிரைவ்ன்ற மாதிரி தான் கண்டக்ட் பண்ணோம். ஏன்னா
மேடம் அந்த போன ஸ்பீச்சுக்கு அப்புறமா ஒரு 10 டன்ஸ் வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு டார்கெட் வச்சு பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது என்னன்னா நம்ம உடனே கொண்டு வரணும். வீட்டுல எப்படியும் நம்ம வேஸ்ட் யூஸ் போட்டுட்டே தான் இருக்கோம். அதை ப்ராப்பரா வந்து டெபாசிட் பண்ணாலே அந்த அளவுக்கு வந்துரும் அப்படின்ற ஒரு சஜஷன் சொன்னாங்க. 4000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேல இருக்காங்க அப்படின்றப்போ ஈச் 1 kg 2 kg வச்சிருந்தா கூட நமக்கு அவ்வளவு வந்து டெபாசிட் பண்ண முடியும். பட் அது சொன்னப்போ வந்து ரீச் ஆனதுன்னு பார்த்தா வெரி 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 ஃபியூ, ஒரு 10 மெம்பர்ஸ் கூட இல்ல. ஆனாலும் எனக்கு வந்து அது என்னன்னா அந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணாம விடக்கூடாது அப்படின்றதுனால நான் லாஸ்ட் இயரும் சரி இந்த இயரும் அடுத்தடுத்து நான் அது ரிலேட்டடா ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ கொஞ்சம் 1 or 2 டர்ன் அப் ஆனா கூட அது பெரிய சக்சஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. லாஸ்ட் வீக் நாங்க என்ன பண்ணோம், அதுக்காக வந்து ஒரு ஓட்ஸ் டேக்கிங் மாதிரி ஒண்ணு நாங்களே ஃப்ரேம் பண்ணி அதை ப்ரேயர்ல வச்சு எடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் அந்த எங்களோட கிளீனிங் சர்வன்ஸ் இருப்பாங்களா அவங்களுக்கு வந்து கேம்பஸ் வாரியர்ஸ்னு சொல்லி கிளவுஸ் வந்து கொடுத்தேன். அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ 1 or 2 வந்து அது என்ன பண்றாங்கன்னா அது ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது. சரி ஓகே சொல்றாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு மைண்டுக்குள்ள இந்த விஷயம் போய் ரீச் ஆயிருக்கு அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் ஹாப்பியா தான் இருக்கும். பட் இன்னும் கொஞ்சம் போகணும் மேம். இன்னும் ஒரு 1 இயர்ல வந்து எல்லாரும் மாறுவாங்க. எல்லாரும் மாறலன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 50% மாறுவாங்க அப்படின்றது தோணுச்சு. எடுத்த உடனே நம்ம ரொம்ப ஆசைப்பட்டுட்டோமோ அதனாலதான் அதை வந்து சக்தி பண்ண முடியல. பட் அந்த இடத்துல நான் சோர்ந்து போகல. அதுக்கு அடுத்து நான் வந்து எப்படி அதை கரெக்டா கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த இயர்ல வந்து அந்த ஒர்க் ஷாப்லாம் அட்டென்ட் பண்றேன். ஸோ அதுக்காக அவசரப்படணும்னு இல்லை, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஸ்லோவா கூட நம்ம இந்த விஷயத்தை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் வந்து எனக்கு தோணுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராவே பண்ணணும் அப்படின்னு வீட்லயுமே திட்டுவாங்க, சொல்லுவாங்க நீ என்ன குப்பையெல்லாம் அப்படி சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்க. ஆமா சேர்த்து வைக்கிறேன், நீங்களும் சேர்ந்து சேர்த்து வைங்க. அந்த ஒரு தாட் பயந்து நிறைய பேர் உடனே இறங்க மாட்டேங்கிறாங்க. வச்சா உடனே அந்த பாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இது பண்ணுவாங்க. இத குப்பை பிறக்குவா, 2 பாக்ஸ் வச்சிருக்கணும் போல இருக்குது அப்படின்னா நீங்க எல்லாம் சொல்லிக்கோங்க. மண்ணுல இருந்து மண்ணு வந்து குப்பை எதுவும் போடல, மண்ணுக்கு குப்பை நம்ம தான் போடுறோம். அதனால வந்து அந்த குப்பை போடாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை செய்யணும். மண்ணுல இருந்து வந்தது மண்ணுக்கே போகணும் அப்படின்றதுனால அந்த பூ அந்த மாதிரி படத்துல எல்லாம் இருந்து எடுத்து போடுறது. அட்லீஸ்ட் நீங்க உரமா கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணதுனால பரவாயில்ல, சும்மா மண்ணில தூக்கி போட்டா கூட அது வந்து என்ன ஆயிடும், மக்கி போயிடும். அதனால அப்படி போட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்படின்னு ஆவாங்க. அப்புறம் பிள்ளைங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்ல வந்தா சொல்லுவாங்க, இது அத்தை திட்டுவாங்க, இது பெரியமா திட்டுவாங்க, அதை ப்ராப்பரா போடணும் அப்படின்றது. ஓகே தேங்க் யூ ஃபார் ஷேரிங். நான் வந்து கிளவுஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன். சொன்ன உடனே அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு செஞ்சாங்க, கொடுத்தோம். காலேஜ்ல உள்ள சர்வன்ட்ஸுக்கு கேம்பஸ் வாரியர்ஸ்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கொடுத்தோம். ஹாப்பியா. ஓகே ஓகே நைஸ் டு ஹியர் மேம். ஓகே சோ வேற யாரும் ஏதோ ஷேர் பண்றீங்களா உங்களோட பர்சனல் இன்சிடென்ட்ஸ்? நீங்க இத ஆரம்பிக்கிறதுல என்ன மாதிரி எல்லாம் சேலஞ்சஸ் உங்களுக்கு வந்தது? சோ கார்த்திக் நீங்க சொல்லுங்க. சித்ரா மேம் கேக்குறேன். ஓகே. நாங்க வந்து இந்த ஸ்கூல்ஸ்ல இப்ப நிறைய ஒர்க் பண்றப்போ எங்களுக்கு என்னன்னா அந்த ஸ்கூல்ல இருக்கிற கிச்சன்ஸ்ல என்ன பண்றாங்கன்னு நாங்க எப்பவுமே போய் விசிட் பண்ணுவோம். மேக்ஸிமம் இந்த ஏரியால இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் ஈரோடு அண்ட் சரௌண்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க மில்க் கவர்ஸ் எக்கச்சக்கமா யூஸ் பண்றாங்க. நாங்க அவங்களுக்கு வந்து நீங்க டெய்லி அவங்களுக்கு ஒரு 100 லிட்டர்ஸ் 200 லிட்டர்ஸ் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் தேவைப்படுது பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்ல. பட் அவங்க வந்து அதை ஒரு டைரக்டா ஒரு ஃபார்மர் கிட்டயோ இல்ல ஒரு பால் பண்ணைகள்லயோ போய் அவங்க வாங்குறது இல்ல. தே ஆர் கெட்டிங் ஒன்லி இன் கவர்ஸ், 1 லிட்டர் கவர் இல்ல 1/2 லிட்டர் கவர் வாங்குறாங்க. அதுக்கு நாங்க சொன்னோம் இந்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது கேன்ஸ்ல வாங்கலாமே அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த குவாலிட்டி வந்து எங்களுக்கு ஒரே மாதிரி வரதில்ல, ஒரு டைம் நல்லா இருக்கு ஒரு டைம் இதாயிடுது, அதை எங்களால இது பண்ண முடியறதில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. சரி அப்ப நீங்க இந்த கவர்ஸை மட்டும் எங்களுக்கு ஏதாவது கழுவி கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு வந்து நாங்க கேட்கறப்போ மேனேஜ்மெண்ட் சைட்ல அவங்க ஓகேன்னு சொன்னாலும் கூட அங்க கீழே இருக்கிறவங்க வந்து they are not ready to do. ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கா இருக்கு. இப்போ ரீசெண்டா இப்ப இந்த குளோபல் இஷ்யூனால எங்களுக்கு இப்ப வந்து கேஸ் ப்ராப்ளமே பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு. நாங்க இப்ப இதெல்லாம் எங்களால பண்ண முடியாது, இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ இப்போ ரீசெண்டா பார்த்த இஷ்யூ இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து ஒரு இடத்துலயும் அதாவது டாப் லெவல்ல அவங்க இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தாலும் கூட பாட்டம் லெவல்ல வந்து அவங்க they are not ready. அவங்களுக்கு அந்த அவேர்னஸ் டாப் லெவலையும் பாட்டம் லெவலையும் கூட நம்ம கரெக்ட் பண்ணிடலாம். நம்ம அந்த பாட்டம் லெவல்ல மேனேஜ் பண்றவங்களை வந்து நம்ம ஏன்னா அந்த பாட்டம் லெவலுக்கு நம்ம ஒரு நம்மளோட ஒரு செஷன் ஒரு அவேர்னஸ் செஷன் அந்த மாதிரி அவங்க எவ்வளவு தூரம் நம்ம இதை பண்றதுனால வந்து இந்த மண்ணுக்கு பாதுகாப்பு அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம அவங்க கிட்ட சொல்லி அவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும். ஆனா அதுக்கு மேல அவங்களை மேனேஜ் பண்ற மேனேஜர்ஸ் வந்து they are not ready to support us. அதுதான் ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு. ஓகே ஓகே thank you. சித்ரா மேம் நீங்க சொல்லுங்க, what is the challenge that you face? ஹாய் மேம். சோ நான் இதுல எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா ஆர்ஜே மந்த்ரா ஸ்கூல்ல என் பொண்ணு படிக்கிறா. சோ அது மூலமா தான் எனக்கு ஆர்ஜே கார்பேஜ் பேங்கோட அவேர்னஸ் வந்து கிடைச்சிச்சு. சோ இனிஷியலா ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஈவன் ஐ டிடன்ட் நோ நம்ம இவ்ளோ மெட்டீரியல்ஸ் குடுக்கலாம்னு கூட தெரியாது. சோ இனிஷியலா ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் மட்டும் தான் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தோம். தென் ஓகே நம்ம பேப்பர்ஸ் எல்லாமே செக்ரிகேஷன் வேஸ்ட் செக்ரிகேஷன் பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நான் ஈவன் அவங்க 72 டைப்ஸ் ஆஃப் வேஸ்ட் வந்து செக்ரிகேட் பண்றாங்கங்கறத நான் போய் ஒரு நாள் அவங்களோட கார்பேஜ் பேங்க் விசிட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். சோ வீட்ல சின்னதா ஸ்டார்ட் பண்ணேன் மேம். நம்ம வீட்ல நான்
இருக்கிற வேஸ்ட்டை நம்ம எப்படி அவங்களுக்கு செக்ரிகேட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. சோ நீங்க உங்களோட இது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஈவன் ஐ குட் ஏபிள் டு கனெக்ட். நானும் அதே மாதிரி ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலில விருதுநகர்ல மாடியில இருக்கேன். சோ கீழே வந்து இப்போ கார்பேஜ் பேங்க்குன்னு ஒரு செப்பரேட்டா ஒரு 3 டஸ்ட்பின்ஸ் வச்சிருப்பேன். பட் ஸ்டில் நான் அதுல போடுவேன். வீட்டுல இருக்க மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் போடணும்னு நம்ம அவங்கள சொல்லவும் முடியாது. அண்ட் இனிஷியல் டேஸ்ல எப்படி இருக்கும்னா அவங்களுக்கு செப்பரேட் டஸ்ட்பின்ஸ் இருக்கும், எனக்கு செப்பரேட் டஸ்ட்பின்ஸ் இருக்கும். அவங்க அதுல போட்டுருவாங்க. சோ ஐ யூஸ் டு whenever I go நான் போய் அதை எடுத்து இதுல வந்து போட்டுட்டே இருப்பேன் நம்மளோட ரீசைக்கிள் டஸ்ட்பின்ஸ்ல. சோ ஓவர் த பீரியட்ல அது எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க நான் அதை எடுத்து போடுறத பார்த்து தே ஆல்சோ ஸ்டார்டட் ஓகே இந்த மாதிரி பெரிய பேப்பர்ஸ் டேப்லெட்ஸ் கவர்ஸ் நம்ம அதுலயே போடலாம், ஷீ இஸ் டூயிங் சம்திங் அப்படின்னு சொல்லி they started changing. So I could able to connect with your topic trying again அப்படிங்கறப்போ நம்ம இதை ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும் போதுதான் சோ நம்மளோட வீட்லயே வந்து நம்ம இவ்ளோ ட்ரை பண்ணி தான் பண்ணும்போது சொசைட்டிக்கு வரும்போது we have to give more like I could able to connect with your topic. Okay, thank you. So வேற யாரும் ஏதாவது உங்களோட challenges ஷேர் பண்றீங்களா? நான் வந்து தனியா எடுத்தெல்லாம் வச்சிட்டு இருப்பேன். ஆனா எங்க வீட்டுல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, லைக் எங்க வீடு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி தான், என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வீட்டுக்குள்ள குப்பையை கிளீன் பண்ணி வெளியில தூக்கி கொண்டு போய் ரெஸ்டாரண்டா அது எடுத்து அது வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க வேண்டியதான, ரூம்ல இருக்கிறது வெளியில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இல்லாதப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, யார் வரவங்களோ தூக்கி கொண்டு போய் குடுத்துட்டு வந்துருவாங்க. பிளாஸ்டிக்கா வரானா பழைய பிளாஸ்டிக் எல்லாம் வச்சிருந்தில்ல, அது 10 ரூபாய்க்கு கிலோ 10 ரூபாய்க்கு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போய் குடுத்துட்டு வந்துருவாங்க. அது அவங்க கிட்ட போயிட்டு நம்ம ஆர்கியூ எல்லாம் பண்ண முடியாது. ஓகே அவ்வளவுதான், அது இல்ல அது ப்ராப்பரா டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அதுக்காக தான் வச்சிருக்கு அப்படின்னா அவங்களோட அவேர்னஸ் அவ்வளவுதான் இருக்கும். டெய்லி வந்து வீட்டுல குப்பை வந்து தட்டிடணும், வீட்டுல குப்பை வந்து சேர்க்க கூடாது, சேர்க்கவே கூடாது, இது இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய வாட்டி அது அவங்களுக்கு இன்னும் நம்ம ட்ரை பண்ணதான் அவங்களும் ஒத்துப்பாங்க அப்படின்றது. சரி ஓகே இதுதான் பரவாயில்ல, இல்லன்னா ஓகே அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு விட்டுறோம். ஓகே சோ thank you for sharing எல்லாரும். சோ இது வந்து ரொம்ப நான் எல்லார்கிட்டயும் கேட்டது வந்து எதனாலனா, யாராவது இப்போ ரீசெண்டா இதுல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படினாலுமே இந்த மாதிரி challenges எல்லாம் வரும். சோ இந்த ஜர்னி ஆரம்பிக்கிற எல்லாருக்குமே this is something that's very common. சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு அக்செப்டன்ஸ் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். சோ அந்த மாதிரி நேரத்துல இப்படி ஒரு லைக் மைண்டட் கம்யூனிட்டி where people can share அவங்க வந்து இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணாங்க, அவங்களோட ஏரியால இதை எப்படி எல்லாம் வந்து ப்ரொபகேட் பண்ணி சக்சீட் ஆயிருக்காங்க, அந்த ஸ்டெப்ஸ் நமக்கு தெரிய we can start to implement in whatever we do. இப்ப நாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல போய் பேசத்துல அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க, இப்போ நாங்க சேர்த்து போட்டா கூட லைக் பேரண்ட்ஸுக்கு கிட்ஸ் சொல்லத்துல அதை கண்டிப்பா மறுக்கவே மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி இடங்கள்ல தான் ஸ்கூல் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் லாட். ஒரு வீட்ல இருக்கிற அந்த குட்டி பிள்ளை இப்படி சேர்த்து போடக்கூடாது அப்படின்னு வீட்டுல சொல்லதுல அதுக்கு மறுபேச்சே இருக்காது. சோ மேக்ஸிமம் கிட்ஸுக்கு எவ்வளவு தூரம் முடியுதோ இந்த எம்பசைஸ் பண்ணி மேக் them do that. when kids understand, when kids start doing, அது சுத்தி இருக்கிற எல்லாருமே they get inspired. Okay சின்ன பிள்ளையே பண்ணது நம்ம பண்றதுக்கு என்ன, சோ அந்த பழக்கத்தை கிட்ஸுக்கு கொண்டு வாங்க. that will definitely create ஒரு பெரிய ரிப்பிள் எஃபெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அவங்கள சுத்தி இருக்கிற எல்லாருமே பண்ண வைப்பாங்க. சோ இந்த கிட்ஸுக்கு போய் ஸ்கூல் டாக்ஸ் கொடுத்தது, ஸ்கூல் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்தது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு டு ப்ரொபகேட் திஸ். அண்ட் இது போக நமக்கு வந்த சேலஞ்ச் அப்படின்னா இனிஷியலா அந்த செக்ரிகேட் பண்ணிடுவாங்க பட் கிளீனா இருக்காது. அந்த இடத்தையும் நம்ம சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு நிறைய இடங்கள்ல. பிகாஸ் நமக்கு இப்போ ஃபுட் முதற்கொண்டு பேக்கேஜ்ல வாங்கத்துல அத ரீசைக்கிள்ல போடுறாங்க. பட் ரீசைக்கிள்ல போடத்துல ரொம்ப அந்த கவர்லயே நிறைய பாழாகி வருது, நிறைய பட்டு வருதுன்னா அந்த நேரம் அவங்க ரீசைக்கிளுக்கு எவ்வளவுதான் போட்டாலும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் போறதுல ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆயிடுது. சோ திஸ் இஸ் ஒன் திங். வேறவர் நீங்க யார்கிட்ட சொல்றதுனாலுமே ஃபுட் கவர்ஸ் ஆர் சம்திங், இப்ப எப்படி கார்த்திக் சொன்னது அந்த மில்க் கவர்ஸ் வந்து கழுவி கொடுங்கன்னு கேக்குறது, அந்த இடங்கள்ல நம்ம வீட்லயே அட்லீஸ்ட் கிட்ஸ் ஏதோ ஒரு பேக்கேஜிங் ரீசைக்கிள்ல போடுறாங்க அதை வாஷ் பண்ணிட்டு போடணும், தட்டிட்டு போடணும். சோ இந்த ஒரு சேலஞ்ச் வந்து எங்களுக்கு நிறைய வந்தது. சோ இந்த இடத்துல எனக்கு this one story always keeps telling me why we should keep on going. There was a farmer, ஒரு farmer கிட்ட 2 buckets இருந்தது. ஒரு பக்கெட் வந்து நல்ல பக்காவா இருந்தது, இன்னொரு பக்கெட்ல வந்து ஒரு சின்ன கிராக் இருந்துச்சு. அப்ப அவர் வந்து 2 பக்கெட்லயும் தண்ணி புடிச்சு ஒரு இடத்துல தூக்கிட்டு வராரு. தூக்கிட்டு வந்தப்ப அங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க சொல்றாங்க, அந்த ஒரு பக்கெட்ல தானே தண்ணி ஒழுங்கா இருக்கு, இன்னொன்னு நீ கொண்டு வரது லீக் ஆகிட்டே வருது பாரு, இது எதுக்கு அந்த பக்கெட் நீ இன்னும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படிங்கிற கொஸ்டின். அப்ப அந்த ஃபார்மர் சொல்றாரு, இப்ப நான் வந்த வழி ஃபுல்லா நீங்க இன்னொரு தடவை போய் பாருங்களேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இன்னொரு தடவை போய் பாக்கத்துல அந்த அவர்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்ட பர்சன் அந்த ஃபார்மர் வந்த வழியில போய் பாக்குறாங்க. அங்க பார்த்தா அந்த ஃபார்மர் நடந்து வந்த வழி ஃபுல்லா அழகான ஃபிளவர்ஸா இருக்கு. அப்ப அந்த ஃபார்மர் சொல்றாரு, எனக்கு இந்த பக்கெட் வந்து லீக் ஆகுதுன்னு தெரியும், நான் அதை தெரிஞ்சுதான் கொண்டு வரேன், நான் இந்த வழி ஃபுல்லா சீட்ஸ் பிளான்ட் பண்ணிருந்தேன். அப்ப நான் டெய்லி அந்த லீக் பக்கெட்ல கொண்டு வந்து அந்த பக்கெட்ல இருக்கிற தண்ணி நான் இங்க வரதுல எனக்கு பாதியா தான் இருக்கும், ஆனா அந்த மிச்ச பாதி தண்ணி வந்து அந்த சீட்ஸ் நான் பிளான்ட் பண்ணி வச்ச சீட்ஸ் ஃபுல்லா வாட்டர் பண்ணி இன்னைக்கு அது எல்லாமே அழகான ஃபிளவர்ஸா ப்ளூம் ஆகி இருக்கு அப்படிங்கிறது. சோ இந்த இடத்துல வந்து அப்ப நம்ம எந்த ஐட்டமே இதுக்கு மேல யூஸே ஆகாது அப்படின்னு நினைக்கிற ஒவ்வொரு ஐட்டமுக்குமே ஏதோ ஒரு யூஸ் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். சோ அதுதான் இந்த ரீசைக்ளிங்ல கொண்டு வரும். முன்னாடி காலத்துல எல்லாம் நம்மளோட
நம்மளோட ஆன்செஸ்டர்ஸ், நம்மளோட பாட்டி தாத்தா, நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே அழகா ரீயூசிங் அண்ட் ரீசைக்ளிங் வந்து பண்ணிக்கிட்டே தான் வருவாங்க. நம்ம வீட்லயே ஒரு இதுக்கு யூஸ் பண்ண ஐட்டமா இன்னொருதுக்கு பல விதங்கள்ல யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க. பட் இப்பதான் அந்த யூஸ் அண்ட் த்ரோ, டிஸ்போசபிள் அப்படிங்கிற டேர்ம்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு குவாண்டிட்டி ஆஃப் வேஸ்ட், அமௌண்ட் ஆஃப் வேஸ்ட், தட் இஸ் 4 பேர் இருக்கிற ஒரு வீட்லயே இன்னைக்கு அவ்வளவு வேஸ்ட் ஜெனரேட் ஆக ஆரம்பிக்குது. அப்ப இந்த இடத்துல எனக்கு ரொம்ப தோணுன ஒரு விஷயம், இவ்வளவு வேஸ்ட் ஜெனரேட் ஆகுதுன்னா இவ்வளவு சாமான் இருக்கத்துலதானே நமக்கு இவ்வளவு ஜெனரேட் ஆகுது. அப்ப நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு சாமான உள்ள கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி நமக்கு அது நிஜமாவே தேவையா? நான் என்னோட கிட்ஸ் கிட்டயுமே அதை சொல்லி, ஏதோ ஒரு திங் வாங்க போறீங்கன்னா கொஞ்சம் அதை யோசிங்க, இது எவ்வளவு நாள் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த இடத்துல மினிமலிஸ்டிக் ஆட்டிடியூட் அப்படிங்கறதையும் நம்ம சேர்த்து கிட்ஸுக்கு ப்ரொபகேட் பண்ணதுல, அதாவது மினிமலிஸ்டிக்னா ரொம்ப கம்மியா தான் நீ எல்லாம் வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்ல. ஏதோ ஒரு ஐட்டம் வாங்குறியா, இது டெஃபினட்டா உனக்கு தேவையா, இதை நீ எவ்வளவு நாள் யூஸ் பண்ண போற, இதை நீ யூஸ் பண்ணி முடிச்சு அது எங்க போக போகுது, அந்த இதையும் யோசிச்சுட்டு வாங்குங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு, நம்ம எல்லாம் முன்னாடி ஒரு பென்சில், ஒரு பேனா வாங்கினா அவ்வளவு நாள் பத்திரமா வச்சிருப்போம். ஆனா இன்னைக்கு பென்சில்ஸ் மட்டும் ஒவ்வொரு பிள்ளைங்க கிட்டயும் அவ்வளவு இருக்கு. நாங்க கிளாஸ் நடத்துறோம் இங்க விருதுநகர்ல. எவ்ரி இயர் இந்த மார்ச்ல ஃபுல்லா நாங்க கிளீன் அப் பண்ணதுல லாஸ்ட் வீக் தான் அதை பண்ணி முடிச்சோம். ஒரு 25 இரேசர், 25 ஷார்ப்னர், 35 இரேசர், 50 பென்சில். எங்களுக்கு எவ்ரி மந்த் எங்களுக்கு கிளாஸுக்கு வந்துட்டு போற சில்ட்ரன் வந்து ஒரு 80 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு போறாங்க. பட் ஒரு வருஷத்துல எங்களுக்கு ஜெனரேட் ஆகி இருக்கிற அந்த வேஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் இவ்ளோ. அந்த பிள்ளைங்க கிட்ட நாங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு ட்ரேல வச்சு யாரோடதா அப்படின்னு கேக்குறோம், தெரியல பிள்ளைங்களுக்கே. என்னன்னா அவ்வளவு பென்சில்ஸ், இரேசர்ஸ், ஷார்ப்னர்ஸ் முதற்கொண்டு இன்னைக்கு வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு. நம்ம எவ்வளவுதான் வாங்கினாலும் இப்ப அவங்க ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வராங்கன்னா அங்க ஒரு பென்சில், இரேசர், ஷார்ப்னர், ஒரு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்துடுறாங்க. சோ இந்த மாதிரியான கண்ணுக்கு தெரியாத குப்பைகள் வீட்டுல நிறைய ஜாயின் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறத நான் ஃபீல் பண்றேன். சோ அகைன் வில் கோ குவிக் ரவுண்ட் ராபின் செஷன். யாருக்கெல்லாம் எங்க இந்த மாதிரி குப்பை எங்க வீட்டுல நிறைய ஜாயின் ஆகுது, இதெல்லாம் எனக்கு என்ன பண்ணனே தெரிய மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி do you have something to share? நிறைய பசங்களோட டாய்ஸ் மேம், எங்க போனாலும் யாராவது ஒரு டாய் வாங்கி கொடுத்துறாங்க. நம்ம இல்லாட்டாலும் நம்ம வீட்டுக்கு வர்றவங்க, நம்மளோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் டாய்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. அப்புறம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ், இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா ட்ரெஸ் தான். பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டை விட நான் இப்ப ரீசெண்டா ஒரு 2 days பிஃபோர் அப்சர்வ் பண்ணேன். எங்க வீட்டு ஆப்போசிட்ல ஒரு காலி இடம் கிடக்கு, வீடு கட்டலான்னு அவங்க வந்து தோன்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 அடிக்கு தோன்றாங்க. அந்த தோண்டும் போது பார்த்தா அந்த இடத்துல மண்ணு கல்லு எவ்வளவு இருக்கோ அதுல 1/4 வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் கவர்ஸும் கிளாத்ஸும் தான் அதுல கிடக்குது. ஓகே, அந்த அப்ப இந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு இந்த மண்ணை வந்து நம்ம கெடுத்து வச்சிருக்கோம். இது ஜஸ்ட் நம்ம வாக் பண்ணும்போது சும்மா அப்சர்வ் பண்ணதுதான். ஒரு மேலோட்டமா தோண்டுனா ஒரு அடி 2 அடி தோண்டும் போது அதுல அவ்வளவு குப்பைங்க வந்து அந்த காலி இடத்துல வந்து நம்ம ஓகே அப்படி தூக்கி போட்டுட்டு இருக்கோம். சோ இதுதான் நிறைய வேஸ்ட் இன்னைக்கு வந்துட்டு. பிளாஸ்டிக் அது சொல்லவே வேணாம். முந்தையெல்லாம் ஹோட்டல் போனா பேக் பண்ணி கொடுப்பாங்க, இப்ப அழகா ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ்ல வச்சு கொடுத்துறாங்க. அந்த டப்பாக்காகவே போய் வாங்குறோம், ஐஸ்கிரீம் வாங்குறோம், எல்லாமே டெய்லி நம்ம வந்து குப்பை வாங்கிட்டே தான் உட்காந்துட்டு இருக்கோம். திங்ஸ் வாங்குறோமோ இல்லையா, குப்பை வாங்கிட்டு இருக்கோம். சிம்பிளா சொன்னா குப்பைகளை நம்ம நிறைய வாங்கிட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். ஓகே thank you for sharing. வேற யாராவது என்ன மாதிரியான வேஸ்ட் உங்களுக்கு நிறைய சேருது அண்ட் எங்க இருந்து வருதுன்னே சில நேரம் தெரிய மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி do you have something to share? அங்க இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல பண்றப்போ மேம், அங்க வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல இன்னைக்கு எல்லாமே ஃப்ரீயா கொடுத்துறாங்க. அவங்களுக்கு ஷூஸ், பேக், யூனிஃபார்ம், புக்ஸ் இது எல்லாம் கொடுத்துறாங்க. நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து இந்த பேக்ஸ் ரொம்ப அப்படியே புது பேக்கா இருக்கும், அது வாங்க மாட்டாங்க பசங்க. யூனிஃபார்ம் புதுசா இருக்கும், அது வந்து அன்கலெக்டடாவே நிறைய யூனிஃபார்ம்ஸ் இருக்கும். அது சும்மா வச்சிருந்தே வந்து அவங்க அதை வேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அது சும்மா இருந்து பழசானதுனாலே மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஓல்டு போன வருஷத்தோட யூனிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வாங்குறது இல்ல. சோ இது எங்களுக்கே ரொம்ப புதுசா இருந்துச்சு. அதே மாதிரி ஷூஸ் அப்படிதான். ஷூஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்பர் ஆஃப் ஷூஸ் ஒரு ஸ்கூல்லயும் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு குவான்டிட்டி இவ்வளவுன்னு கொடுத்துறாங்க. பட் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் நெக்ஸ்ட் இயர் வராம போறதுனால அது ஸ்ட்ரென்த் குறையிற ஸ்கூல்ஸ்ல இது அப்படியே ஸ்டாக் ஆயிடுதுங்க. அதுவே தனியா ஒரு ஸ்கூல்லயும் வந்து ஒரு ரூம் இதுக்குன்னே தனியா வச்சிருக்காங்க. அந்த ரூம் ஃபுல்லா இந்த மாதிரி நியூ விஷயங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணாமே அது வேஸ்டா போயிடுதுங்க. ஓகே, அது அப்புறம் நீங்க என்ன பண்றீங்க கார்த்திக்? நாங்களே இப்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம தான் அதை எடுத்துட்டு வந்து நாங்களும் இதுல வச்சிருக்கோங்க. ஏன்னா பேக்ஸுக்கும் இப்ப நீங்க அதே மாதிரி நாங்க இந்த ஸ்கூல் குழந்தைங்க நீங்க பென்சில் ஷார்ப்னர் எரேசர் சொன்னீங்க, அது கூட நீங்க வந்து இந்த லெட் பென்ஸை சேர்த்துக்கலாம். லெட் பென் எக்கச்சக்கமா யூஸ் பண்றாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க, இங்க் பென்னை யூஸ் பண்ண சொல்லி அவேர்னஸ் கொடுத்தோம்னா அது மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, அது வந்து பசங்க சண்டை போட்டுக்கிறாங்க, இங்க வந்து மத்த ஸ்டூடெண்ட் மேல அடிச்சிடறாங்க, அதனால எங்களுக்கு லெட் பென் தான் சேஃப்டி, லெட் பென்ஸ் தான் நாங்க யூஸ் பண்ண சொல்லணும், அதை நீங்க என்கரேஜ் பண்ணாதீங்கன்னு இதை வந்து மேனேஜ்மெண்ட்லயே சொல்லிடுறாங்க. இது ஒரு அடுத்த பெரிய சேலஞ்ச். இன்னைக்கு இந்த ஷார்ப்னரோ லெட் பென்லயோ பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஷார்ப்னர்ல பாருங்க, அந்த சென்டர்ல இருக்கிறது மெட்டல் பீஸ், சுத்தி இருக்கிறது பிளாஸ்டிக். இது ரெண்டையும் தனியா பிரிச்சாதான் அதை ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும். லெட் பென்னும் அதே மாதிரி தான். லெட் பென்ல வந்து முன்னாடி அந்த நிப்பை தனியா எடுக்கணும், அந்த இங்க ரிமூவ் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அந்த பிளாஸ்டிக்கை ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும். இது ரீசைக்கிள் பண்றதுக்கே ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயம் தான் இந்த லெட் பென்னும் இந்த ஷார்ப்னர் எல்லாமே. இதெல்லாம் எப்படி அவாய்ட் பண்றதே தெரியல எங்களுக்கும்.
சோ வேற யாரும் எதுவும் எஸ் மேம், ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து கம்பல்சரியா வந்து எவ்ரி இயர் நியூ திங்ஸ் நம்ம கிட்ட வீட்ல இருக்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் நினைச்சா கூட விட மாட்டேங்கிறாங்களே, போஸ்ட் பண்ணி வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்றாங்க. சோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணவே முடிய மாட்டேங்குது. ஆனா அது நம்ம ரீசைக்கிளும் பண்ண முடியாத திங்ஸா வேற இருக்குது. நம்ம செப்பல்ஸ் ஷூஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது இல்லையா மேம், நான் ரீசைக்கிளபிள் லிஸ்ட்ல தானே மேம் வருது. ஆமாங்க மேம், அது நிறைய அவங்க ஃபீஸ்லயே வாங்கிடுவாங்க. பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் வாங்குறாங்க சார், பட் திங்ஸ் வாங்காம கூட இருக்கலாமே, அதுக்கு வேற ஏதாவது கூட அவங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஏன்னா எவ்ரி இயர் வந்து செய்துட்டே தான் இருக்கும். இப்போ சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம குப்பை தான் வாங்கிட்டு இருக்கோமே தவிர பொருள் வாங்குற மாதிரி தெரியல. இல்ல பாக்ஸ் அதுல எவ்வளவு நம்மளுக்கு ஹெல்த் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்றது கூட நம்ம நிறைய யோசிக்காம தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ இதெல்லாம் என்னன்னா அந்த பாக்ஸ் ஏதாவது வாங்கினா மைக்ரோ கிரீன் பண்றாங்க மேம் என்னோட ரிலேட்டிவ், அதனால அவங்களுக்கு போடுறதுக்காக வேண்டி அதை யூஸ் பண்றதுக்கு அப்படி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஓகே ஓகே, பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் அண்ட் ஃபுட் கண்டெய்னர்ஸ். ஓகே, சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் காமனா தான் இருக்குது. அப்ப நம்ம கிட்ஸுக்கு ரீசைக்கிள் பண்ண சொல்லி கொடுக்குற மாதிரியே ஏதோ ஒரு ஐட்டம் வந்து டெஃபினட்டா வேணுமான்னு கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு வாங்குங்கடா அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூட நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் போது அந்த வேஸ்டோட இதை நம்ம இப்ப வேஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்கிறோம். அந்த வேஸ்ட் கலெக்ட் ஆகுறதையே தடுக்கிறதுக்கு நம்மளால குட்டி குட்டி மெஷர்ஸ் வந்து பண்ண முடியும். பட் இதுக்கும் அகைன் பெரிய கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் வேணும். நம்ம கிட்ஸ் கிட்ட ஒருத்தர் கிட்ட சொல்லும் போது அது சுத்தி இருக்கிற எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, இப்போ மேம் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த ஸ்கூல்ல வந்து புதுசு எல்லாம் வேணும்னு சொல்லல, ஆப்வியஸா எல்லா கிட்ஸுக்கும் அந்த புதுசா நம்மளால ஒரு பிள்ளை மட்டும் அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. சோ as a community நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. சோ அந்த மேஜிக் ஆஃப் ட்ரைங் ஒன் மோர் டைம் அப்படிங்கறத நான் டாபிக் எடுத்ததோட ரீசனே நிறைய இடங்கள்ல எனக்கே ஐயோ நம்ம இதை நினைக்கிறோம் நம்மளால பண்ண முடியல, நம்மளால இதை நம்ம கரெக்டா பண்ணிருவோங்க செல்ஃப் டவுட் வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்திருக்கு. சோ இதை நான் ஆசைப்படுறேன், பட் நான் நினைக்கிற அளவுக்கு பண்றேனா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் நமக்குள்ள வர்றப்ப எல்லாமே திங்க் ஆஃப் திஸ் தி மேஜிக் ஆஃப் ட்ரைங் ஒன் மோர் டைம். எப்பயுமே எல்லார்கிட்டயும் சொல்லுவேன், எப்படி வந்து செஸ்ல வந்து ஒரு நமக்கு தெரியும் செஸ்ல அந்த பான் தான் இருக்கிறதுலயே லீஸ்ட் வேல்யூட் பீஸ். ஆனா அந்த பானே ஒரு 6 ஸ்கொயர் தள்ளி போகும்போது இட் கேன் பிகம் தட் குவீன். சோ இப்போ நம்ம அந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கறதுல நம்ம எல்லாருமே பிகினர்ஸா இருக்கலாமா இருக்கும். சோ நம்ம இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்றோம் நம்மளோட ஜர்னியை. நம்மள சுத்தி இருக்கிற எல்லாருமே வந்து எப்படி ஒரு பான் வந்து குட்டி பீஸா இருக்குமோ அந்த மாதிரிதான் நம்மள பாப்பாங்க. பட் நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த ஒவ்வொரு சேலஞ்சுக்கும் நம்ம வந்து யோசிக்காம நம்மளோட விஷன், நான் எனக்கு என்ன சுத்தி இருக்கிற இடம் கிளீனா இருக்கணும், நான் இருக்கிற ஊர் கிளீனா இருக்கணும், நான் என்னோட நாடு கிளீனா இருக்கணும், அந்த லார்ஜர் விஷனை யோசிச்சுட்டு நம்ம முன்னாடி போய்கிட்டே இருக்கத்துல சோ we will definitely become that queen. அப்ப people நம்மள வந்து ஓகே இவங்களோட குட்டி குட்டி ஸ்டெப்ஸ்னால இன்னைக்கு அவங்கள சுத்தி நம்மளோட எர்த்ல இவ்ளோ சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு you will be looked upon. சோ உங்களுக்கு வர ஒவ்வொரு குட்டி குட்டி சேலஞ்ச்லயுமே நீங்க வந்து மனம் தளர விட்டுறாதீங்க, பிகாஸ் அது நடக்கதான் செய்யும். அண்ட் இத்தனை ஊர்கள்ல இத வந்து இவ்ளோ எடுத்து பண்றவங்களை பாக்குறதுக்கே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஒரு குட்டி டாக்கா நாங்க ஆரம்பிச்சது. சோ நாங்க எல்லாரும் பேசிக்கிட்டே இருக்கோம். ராஜவலி வந்து she is always that action. எப்பயுமே சொல்லுவாங்க action speaks louder than words. So ராஜவலி is all about action. ஒரு விஷயம் நினைச்சிட்டா அப்படின்னா அது எந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கறதுல she is very keen. So அவ ஆரம்பிச்ச மூவ்மெண்ட் இன்னைக்கு இத்தனை ஊர்கள்ல இத்தனை பேரை இம்பாக்ட் பண்ணிருக்கு, இத்தனை பேரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறதுலாம் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெருமையா இருக்கும். பிகாஸ் நாங்க எல்லாரும் அவேர்னஸ்க்கு தான் போயிருக்கோமே தவிர she is that action doer பண்ணி இன்னைக்கு RJ Garbage Bank அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடுலயே இத்தனை பேர் அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இவ்வளவு பேர் ரெகுலரா கிரீன் பாயிண்ட் ஓனர்ஸா இருக்கீங்க, வேஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸா இருக்கீங்க, அவேர்னஸ் கிவர்ஸா இருக்கீங்க அப்படின்னு தெரியத்துல எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. So all the best to each and every one of you. So whenever you face a quick ஒரு challenge or ஏதோ ஒரு obstacle வரதுல always think I just have to try one more time. I'm just the pawn now. I will soon become that queen. I am just on my way. நான் வந்து I am going to be of the most என்ன சுத்தி இருக்கிற கம்யூனிட்டி, என்ன சுத்தி இருக்கிற சிட்டிக்கு I will give my best அப்படிங்கிற ஃபீலிங் உள்ள வச்சுட்டு keep on going your way. You're all magic makers. இன்னைக்கே so many of you are doing so well. So keep doing your magic, keep creating magic to all around you. Thank you everyone. Thanks to RJ Garbage Bank for this opportunity. I hope to stay in touch with this community. எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு இத்தனை ஊர்கள்ல எல்லாரும் பண்றத கேட்கறதுல. சோ நான் முதல்ல நினைச்சப்ப விருதுநகர்ல இருக்கிற RJ Garbage Bank கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் நினைச்சேன் இந்த செஷனுக்கு வரக்கு முன்னாடி. பட் இத்தனை ஊர்ல இருந்து எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிருக்கிறத பாக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. So thank you so much. Wishing all of you the very best. வேற ஏதாவது